नमस्कार समस्त को स्वागत करुच्ची मो मोर यूट्यूब चैनल द हैप्पी हब को मु बाहर निर्माल अच्युतानंद गादी पाखक बाहर आम जाऊँ मार्गशीर मास प्रथम गुरुवार था से जाऊँ दर्शन करने जीवा बाटे मुझे देखी दूसरी रास्ता आमर केते सुंदर देखा जाऊँगी धान अमल हाँपाई आसीगला डिसेम्बर 15-20 आड़े धान कटा हम बढ़िया सुंदर देखा गोल्डन हो आसला निर्माल गादी आम घर पाखु 8 किलोमीटर खंडे हम दूर माने स्कूटी रे कि बाइक रे गले 15-20 मिनट मैक्सिमम लगे ऐसे आसीगला ये निर्माल छक लेफ्ट टर्न कले गादी पड़ो ये छक माने क्रॉस करू करू आपण जो मठर पीठर माने महात्मा आपको अनुभव हम कारण पूरा चतुर्दिग एत कर्पूर माने कर्पूर बास्ना चारिआडे एत सुंदर बासी उठुला परिवेश जना पड़ूला कि आगे कौन मंदिर कि मठ कि किसी अच्छी कहीं बहुत सुंदर बास्ना था चारिआड ये आम पहुँची गलु मंदिर रे गुरुवार थिला से भिड़ थिला जेहेतु मुझे लेट जाइली भिड़ माने कमी आसला 11:30 पाखापाखि हो जाता समय ये देखु आम जो पंच सखा थे 1500 मसीहा समय जो सन्थ थे पंच सखा से भितर अच्युतानंद महापुरुष अन्यतम अच्युतानंद महापुरुष माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि जन्म ग्रहण करते से ज्येष्ठ पूर्णिमा जोटा देवस्थान पूर्णिमा माने समाधिस्थ होते जगार ही से समाधिस्थ होते से जगार महापुरुष अच्युतानंद पूजा पाती निर्माल माने ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन जगार बहुत भिड़ हुए यात्रा हुए मेला लगे बहुत धूमधाम रे पालन करा जाए यहाँ हूँ चौरा गोटे अच्छी माने मंदिर आगरे ये अष्टपरी नाम यज्ञ होता है सब प्राय ये टाइम तो होनी मतलब मुझे आउ थे जब देखी ये नाम यज्ञ हो कहते कि अच्युतानंद महापुरुष बापा नाम थिला दीनबंधु खुंटिया दीनबंधु खुंटिया होती माने निसंतान थे कौन संतान नाला से जगन्नाथ पाखक माने जगन्नाथ महाप्रभु पाखक जाइए बर मांगापी कि मत कौन संतान प्राप्ति हो बोले से जगन्नाथ महाप्रभु बर देते बर स्वरूप माने अच्युतानंद महापुरुष अच्युतानंद जन्म स्थान हूँ तिलकणा तो महापुरुष अच्युतानंद माने जगन्नाथ ठारू काले आज्ञामाल आणिकी आसते कि माने आज्ञामाल जो पड़ो से जगार ही महापुरुष तर आश्रम माने स्थापन करेंगे आउ धर्मर प्रचार प्रसार करेंगे यही समय से जो आज्ञामाल नहीं आसते से आज्ञामाल टिकाले यही स्थान ही हाथ गली पड़ता माने पद्ममालाटा से ही स्थापन कले माने ये आश्रम स्थापन कले ये से रहिले से जगह को कह जाए पद्म वन पीठ बोली कहुए आ नेमाल माने मालटा नहीं से जगार नाम बोली नेमाल बोली कहुई ये बढ़िया दर्शन हो गला भलरे भलरे फांका थिला मंदिर से बढ़िया सुंदर से दर्शन हो गला आम टे दीप जालुलु ये लंडा पादुक पाइलु पाई सारिकी ये मंदिर मान चारिपार्श्व देखी दूसरी आर 3 पार्श्व 4 पार्श्व द्वार अच्छी बाकी 3 पार्श्व द्वार बंद थाए गोटे पार्श्व द्वार खोला अच्छी ये देखुवे बर गच माने बट गच यही गच पाखे माने अच्युतानंद महापुरुष ये साधना करते से समाधिस्थ होती एते मोटा गच बहुत पुराना गच माने 600 वर्षर इतिहास माने जगार अच्छी यहाँ जो ये देखुं ये गोटे फिल्ड भाया फिल्ड संध्या बेले बहुत भक्त मैंने ठिया प्रेयर करती जगार
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଥରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଳତି ସମୟରେ ଏଠି ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି। ଏଠି ଜଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ କି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଗଛ ତଳେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ଏଠି ସବୁ ଠାକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଳରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଲେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ମୁଁ ବାକି ଜାଣିନି ଏ ଜାଗା ମାନେ କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଏ ଜାଗାର କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ, ଏଇଟା ଆଶ୍ରମର ମାନେ ମଠରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ହେବ। ଏ ଜାଗାର ନାମ ହେଉଛି କୁଞ୍ଜବନ। ଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାୟ କେହି ଆସନ୍ତିନି, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ। ବାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଭଳିଆ ଅଛି, ସେ ଗଳି ବାଟରେ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଇଏ କୁଞ୍ଜବନ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ସେ ଚିତ୍ରକୂଟର ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ମାନେ ଅଛି, ପୁରା ପାଖରେ ବନ୍ଧର ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି କୁଞ୍ଜବନ ଜାଗାଟି। ଏଠି ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲି, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଦି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସମାଧି ପୀଠ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ପୀଠ। ଏଇଠି ବାବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ସେ ବସି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗାର ନାମ ହେଉଛି କୁଞ୍ଜବନ। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଝୁଲଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନଦୀର କୂଳରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏଇଠି ଜାଗାଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ଗଛର ମୂଳରେ ମାନେ ବାବା ଏଇଠି ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପଛରେ କଳା ଗଛଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ମରିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ମାନେ ଗଣ୍ଡିଟା ଅଛି, ଗଛର ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଶାହାଡ଼ା ଗଛର ପତ୍ର ମାନେ ସେ ଗଛକୁ ଘେରିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛରେ ମାନେ ସେ ଗଛରେ କିଛି ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବାକି ଖାଲି ଗଣ୍ଡିଟା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ନିମ ଗଣ୍ଡି ଆଉ କୁଞ୍ଜବନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ନୀତି ବାଣୀ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାହାରର ମାନେ ବାହାର ପଟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଣ୍ଟା ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଚାରି ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛି। ଏ ପାଖରେ ବହୁତ ବହି ଦୋକାନ ମାନେ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ମାନେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବହି ଅଛି ବହୁତ ସାରା। ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କିଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ମାଳିକାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ସେଠି ଯେତିକି ବାବା ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ମାଳିକାର ନାମକରଣ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଂକ୍ତିକୁ ମାଳ ଆକାରରେ ସଜେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ମାଳିକା। ଆଉ ସେଥିରେ ବା ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ବାବାମାନଙ୍କର କହିବା କଥା କି ମାଳିକା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାବା ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଜାତି କି ଲୋକ କି ସମାଜକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାଳିକା ନାଁରେ ମାନେ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଆଜି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଯିବ, କାଲି ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ସେସବୁ ବାବାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ କି ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ମାଳିକାର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ସରିଗଲା, ଆମେ ବୁଲା ସରିକି ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାନେ ନାଳବନ୍ଧରେ ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ନୂଆ ରାସ୍ତା ଏବେ ହେଇଛି, ନଦୀ ବନ୍ଧର ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ନଈ ବନ୍ଧକୁ ବାଟ, ଆଉ ଏଇ ବାଟଟା ଏବେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏ ବାଟ ଦେଖିନଥିଲି, ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବାଟ ହେଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ନା ଏଠି ହମ୍ପସ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ନଦୀ। ନଦୀରେ ତ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ନଦୀ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନାଳବନ୍ଧରେ ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୂଟ ନଦୀର ମାନେ ନଦୀ ଆଉ ନଦୀ କୂଳର ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ କି ମାନେ ଚିତ୍ରକୂଟ ନଦୀର ପ୍ରତି ବାଙ୍କରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି ରହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ,
ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଦାଧର। ମୋତେ କେବେ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଦାଧରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କରେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନଈରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ପଠା ଜମି ଗୁଡ଼ାରେ ଏଠି ବିରି ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖିଲି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶାନ୍ତ। ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନାଳବନ୍ଧ। ମୁଁ ସେଇ ବାଟେ ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀବନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଚାଷ କରାହେବ। ଏଠି ସବୁ ପନିପରିବା ଗହମ ବିରି ଗହମ ନୁହେଁ ସରି ମାନେ ଇଏ ମୁଗ ବିରି ଏଇସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଠି କେନାଲ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ବାଟେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଏଇ ବାଟେ ମୁଁ ବନ୍ଧ ବାଟେ ଯାଉଛି। ମୋ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜବନରେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର। ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆସିଥିଲି ଅଚ୍ୟୁତରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳୁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠକୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣିଥିବାରୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।